नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आपण समस्त दश महाविद्या विषय केवे ना केवे निहाती शुणिथेबे। एई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। संपूर्ण यूट्यूब रे दश महाविद्या विषय रे केही भी एमती गुप्त गोपनीय कथा कहि नथेबे केवे, कारण ए सब महाविद्या विषय रे रहस्य केवल साधक ही जाने आ कहि पारे। दी कौड़ी रे कथा सुनिकी पॉडकास्ट रे बसिवा द्वारा केही साधक हो जाएनी। जी महाविद्या साधना करिछि केवल सीए ही यही सब रहस्य कहीपर, ताहा पुणी जी दश महाविद्यार से भली साधनार स्तर को जाइथब। एणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। साधनार उच्चतम स्तर साधना होची दश महाविद्या साधना। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी आ कमला, ये हेले दश महाविद्या। दश महाविद्यांकर उल्लेख साधारणतः देवी पुराण रे आसे, दुर्गा सप्तशती रे आसे। जेबे तंत्र विद्या तंत्र साधना मध्य जुगरे निजर चरम सीमा रे थिला, सेतबेले ए साधनार उत्पत्ति हेइतला। बड़रू बड़ मनोकामना पूर्ति पई दश महाविद्या साधना करा जाउथिला। केवल जे इच्छा पूर्ति ताहा नुहे, दश महाविद्या साधना करिवा द्वारा अनेक लोक अनेक किछि प्राप्ति करि जाउथिले। जार संतान होउ नथला सेमाने संतान प्राप्ति करुथिले। जार जीवन में घोर दरिद्रता थिला सेमाने धनवान हो जाउथिले। जो मैंने आध्यात्मिक यात्रार उच्चतम शिखर में पहुँचवाक चाहूले से पहुँची पारे। जो मैंने प्रबल प्रबलतम सिद्धि चाहूले से परम सिद्धि को प्राप्ति करुले। आकाश में उड़ीवा, पानी उपरे चलवा, गछ को तंत्र विद्या द्वारा उड़ेवा चलैवा, एमती अनेक कार्य जहाँकि आश्चर्य लगे दश महाविद्या साधना बल सिद्धि बल साधक करें। तंत्र विद्यार उत्थान समय होउची मध्ययुग, जेतेबेले राजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट थिले। आ तांको राज दरबार रे नवरत्न पंडित मंडली थिले। नवरत्न पंडित मानकर निजस्व विशेष विद्या थिला, आ सेमाने से विद्यारे भारी पारंगम थिले। उदाहरण स्वरूप बराह मिहिर, तांकर स्पेशलिटी थिला ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या रे बराह मिहिर पारंगम थिले। बराह मिहिरंकर दुईटा पुस्तक थिला बा दुईटा ग्रंथ थिला। गोटे हूँ बृहत संहिता आ गोटे हूँ बृहत जातक। दीटाक ग्रंथ भारी फेमस। धन्वंतरी से समय जड़े बेस्ट फिजिशियन थिले, बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर थिले, जी कि संजीवनी विद्या जानी। यांको बाद आहरी अमर सिंह से समय बेस्ट व्याकरणविद थिले। शंकु से समय बेस्ट आर्किटेक्ट थिले, आर्किओलोजिस्ट थिले। बेताल भट्ट, घटकर्पर, कालिदास, बराहरुचि, एमती अनेक लोक थे। साधारणतः अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, शंकु, बरारुचि, बेताल भट्ट, एमती टोटाल 9 जन पंडित विक्रमादित्य राज दरबार में नियुक्त थे। आने समस्ते दश महाविद्या साधना करथिले। राजा विक्रमादित्य स्वयं अनेक सिद्धिर अधिकारी थे। कहुए जे राजा विक्रमादित्य से समय जड़े प्रख्यात तंत्र विशारद थे, जी कि प्रथम थर पर अष्टबेताल साधन सिद्धि लाभ करते। 200 रु अधिक वर्ष पर्यंत से बंची। राजा विक्रमादित्य एते बड़ तंत्र साधक थे जे से निजे स्वयं 32टी विशेष गुणर अधिकारी अप्सरांकर सिद्धि ज्ञान अष्टबेताल ठारू पाइथिले। 32टी अप्सरा को सिद्ध करते। प्रत्येक अप्सरांकर गुण विशेष थिला। किए धैर्य दबार समर्थ, किए न्याय व्यवस्था को डेभलप करिवारे प्रवीणा थिला, किए भौतिक सुख समृद्धि देवारे पारंगम थिला, किए क्षमार प्रतिमूर्ति थिला, किए ज्ञानर प्रतिमूर्ति थिला। एमती 32टी अप्सरांकर 32टी स्वतंत्र गुण थिला। आ से अप्सरा को सिद्ध करिवा परे देवता माने भୟରେ गोटे अति उच्च कोटीर सिंहासन राजा विक्रमादित्य को गिफ्ट देइथिले, जद्वारा से आगु को अप्सरा साधना करेंगे ना। कारण जदि से समस्त अप्सरा को सिद्ध करने तेरे समस्त अप्सरा स्वर्गलोक छाड़ी मर्त्यलोक को पलि आसवे। आ से सिंहासन रे 32टी अप्सरा को राजा विक्रमादित्य स्थापित करथिले, जहा फल रे राजा विक्रमादित्य राज्य रे अकाल मरुड़ी पड़ू नथला। प्रजा सुखरे रहूथिले। प्रत्येक प्रजांकर घर बड़ बड़ अट्टालिका थिला। न्याय व्यवस्था अति उच्च कोटीर थिला। काव्य, कविता, महाकाव्य, व्याकरण, आयुर्वेद, रत्न विज्ञान, चिकित्सा पद्धति, पारद विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, स्पर्श विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान,
ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର, ଦୈବୀ ସାଧନା, ତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟ, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ସବୁକିଛି ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସମୟକୁ ଭାରତ ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର ଆଦି କିଛି ଟାଉଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି, ଏଭଳି ଜଣେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଲେଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମେଘାଥିନିସ୍ ଆଉ ହୁଏନସାଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ କି ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ବି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତରେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯେବେ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ନିଜ ରହଣୀ ସ୍ଥାନ ବନେଇଲେ। କାରଣ କାଶ୍ମୀର ଥିଲା ହିମାଳୟ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଆଉ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଯଦିଓ ଶୈବ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରି ପୁରୁଣା, କିନ୍ତୁ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଶୈବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନିଜ ଉତ୍ଥାନର ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। କାଶ୍ମୀରର କିଛି ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଠି ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଯକ୍ଷିଣୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏଇଆ ଥିଲା ଯେ ଯକ୍ଷିଣୀ ଥିଲେ ଭୋଗପ୍ରିୟା। ଏମାନେ ଭୋଗ ବଦଳରେ କିଛି ବି କରିପାରୁଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧକ ସହ ପତ୍ନୀ ଭଳି ରହୁଥିଲେ। ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନାର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ହିଁ ହେଲା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଯକ୍ଷିଣୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯକ୍ଷିଣୀ ଥିଲେ ଭୋଗପ୍ରିୟା। ଏମାନେ ଭୋଗ ବଦଳରେ କିଛି ବି କରିପାରୁଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, କୁଳାର୍ଣ୍ଣବ ତନ୍ତ୍ର, ଚାମୁଣ୍ଡା ତନ୍ତ୍ର, ରୁଦ୍ରଚାମଳ ତନ୍ତ୍ର, ନବରତ୍ନେଶ୍ୱର ତନ୍ତ୍ର, କୁମାରୀ ତନ୍ତ୍ର, କୁଲମରୁତ ତନ୍ତ୍ର, କଙ୍କାଳିନୀ ତନ୍ତ୍ର, ମହାଯକ୍ଷିଣୀ ତନ୍ତ୍ର, ଭୂତଲିପି ତନ୍ତ୍ର, କାମିନୀ ତନ୍ତ୍ର, କାମରତ୍ନ ତନ୍ତ୍ର, ଏମିତି ଅନେକ ତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଆଗରୁ ଥିଲା। ହେଲେ ସେସବୁକୁ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧ କରାଗଲା। ଆଉ ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଗଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଏସବୁକୁ ସାଧନା କରିକି ସିଦ୍ଧ କରିକି ନିଜର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି କଲେ। ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ନାୟିକା ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳିଥିଲା। ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବଳି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନାରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମକାର ଅଛି, ପଞ୍ଚମକାରକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ନିଜ ସାଧକକୁ ନିତ୍ୟ ରାତି ସୁନା ଗହଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ କଳସୀ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ବର୍ଗ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଭାରତ ଶୁଣିଥିବେ କିମ୍ବା ପଢ଼ିଥିବେ, ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସୀମନ୍ତକ ମଣି। ଏଇ ମଣି କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ଜାମ୍ବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କୁ, ମାତା ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କୁ, ଦେବୀ ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୀମନ୍ତକ ମଣି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସୀମନ୍ତକ ମଣିର ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ଏଇଆ ଥିଲା କି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ 10 ମହଣ ଲେଖାଏଁ ସୁନା ଦିଏ। ଯଦିଓ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିର ଟପିକ୍ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ସେ 10 ମହଣ ସୁନା ଦେଉଥିଲା କି 10 ମାଣ ସୁନା ଦେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସୀମନ୍ତକ ମଣି ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା, ଏଟା ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଆସେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ଯକ୍ଷିଣୀ ସାଧନା ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ବର୍ଗ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସାଧକ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗର ପଥିକ ହେଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ସାଧନା ସମୟରେ ଭୋଜନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା ବିଷୟରେ ଟିକିନିକି ବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଯକ୍ଷିଣୀ ସିଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ସାଧକ ଥିଲେ ହାରାମି ଟାଇପ୍ର, ଏମାନେ ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଗର ମାଧ୍ୟମ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ।
ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁକା ଚାହିଁଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନାର ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଯକ୍ଷିଣୀ ସିଦ୍ଧି କଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହାବିଦ୍ୟା ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମହାବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଶୀଘ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ମହାବିଦ୍ୟା ମଣ୍ଡଳ କେମିତି ଭେଦିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ହେଇଛି। କେମିତି ମଣ୍ଡଳ ଭେଦ ହେବ ସେଟା ମୁଁ ଆଗକୁ କହୁଛି। ସାଧକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଦୁର୍ଗା। ତାଙ୍କଠାରୁ ବାହାରିଲେ ନବଦୁର୍ଗା। ନବଦୁର୍ଗା କିଏ? ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ସ୍କନ୍ଦମାତା, କାତ୍ୟାୟିନୀ, କାଳରାତ୍ରି, ମହାଗୌରୀ ଆଉ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ପୁଣି ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ରହିଲା। ସେହି ଶକ୍ତି ମଣ୍ଡଳରେ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି 9ଟାକ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 10 ମହାବିଦ୍ୟା ନିଜସ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇକିରି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳ ରହିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳ ରକ୍ଷା ପାଇଁକା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ 10 ମହାବିଦ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡଳ ରହିଲା। ସେହି ମଣ୍ଡଳ 2 ଧାର ଖଣ୍ଡା ସଦୃଶ ଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁଠି ମହାବିଦ୍ୟା ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲେ ତାର ଭିତର ପଟେ 64 ଯୋଗିନୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ବାହାର ପଟେ 9 ଜଣ କାତ୍ୟାୟିନୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଉଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ 2 ଜଣ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ମୁଣ୍ଡମାଳା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏତେ ଉଗ୍ର ଥିଲା ଯେ ମଣିଷ କେବଳ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ନଚେତ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଚାମୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ଉଗ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଯେବେ ବି ସାଧକ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, କେବେ ନା କେବେ ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ତାର ଭେଟ ହେଉଥିଲା। ସେଇଠୁ ହିଁ ସେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ନଚେତ ମରିଯାଉଥିଲା। ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜନସମାଜରେ ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧନାକୁ ନେଇକରି ଭୟ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଯେବେ କୌଣସି ରୋଗ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଉଥିଲା, ତନ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ଜାଣିଥିଲେ ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଶତ୍ରୁବାଧା, ମହାମାରୀ, ଦୁଃଖ, ସନ୍ତାପ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ଭୟ, ରାଜଦଣ୍ଡ ଆଦିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଗିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମହାମାରୀ ରୋଗ ଆଉ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କନସେପ୍ଟ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ଯେ ଯୋଗିନୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ। ସମସ୍ତ ରୋଗ ଯାହା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପୁଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗିନୀ ଦେବୀ ବୋଲି ଲୋକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତ ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗିନୀ ଦେବୀ ବୋଲି ଏକଥା ଲୋକ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକଥାଟା ସତ ନୁହେଁ। ଯୋଗିନୀ ଦେବୀ ପରମ ସାତ୍ଵିକ ଦେବୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ। ସେମାନେ ବରଂ ରୋଗ, ମହାମାରୀ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା, ଗ୍ରହ ବାଧାରୁ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଅଫୁଆ ଉଡ଼େଇକିରି ଭୟ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଆଗଲା। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଯୋଗିନୀ ସାଧନା କଦାପି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହିଁ ହେଉଛି ଏଇଆ କି କେଉଁ ଯୋଗିନୀ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। କାରଣ 64 ଯୋଗିନୀ ପାଖାପାଖି ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସପୋଜ ଆପଣ ସିଧା ଯୋଗିନୀ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଠି ଭୈରବୀ ଯୋଗିନୀ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ସେଠି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏମିତିରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଯୋଗିନୀ ସାଧନାର ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାମୁଣ୍ଡା ସହିତ ଭେଟ ହେବ। ସେଇ କାରଣରୁ ହିଁ ମୁଁ ମନା କରେ ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିରର 2 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ ଭିତରେ ସାଧନା ନ କରିବା ପାଇଁ। ସାଧନା କରିବାର ଅଛି ତ 2 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ ବାହାରେ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଚାମୁଣ୍ଡା ଯିବେନି, କାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅଲଗା ହେବ। ଆଉ ଚାମୁଣ୍ଡା କଦାପି ମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ 2 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସ୍ ବାହାରେ ଯୋଗିନୀ ସାଧନା କଲେ ସେଠିକି ଯୋଗିନୀ ଦେବୀ ଯିବେ, ଚାମୁଣ୍ଡା ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲେ ମା ଦୁର୍ଗା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ନବଦୁର୍ଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 10 ମହାବିଦ୍ୟା। 10 ମହାବିଦ୍ୟା ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣ୍ଡଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ମଣ୍ଡଳରେ 64 ଯୋଗିନୀ, 9 ଜଣ କାତ୍ୟାୟିନୀ, ନିଜସ୍ୱ ଭୈରବ ଆଉ 2 ଜଣ ଚାମୁଣ୍ଡା ଶକ୍ତି ନିୟୋଜିତ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରୁହନ୍ତି।
ताकू छाड़िले पुणी द्वारपाल मध्य अछंती ताकू छाड़ीदेले प्रत्येक 8 जन जोगिनी भितर जड़े मुख्य जोगिनी रहिबे ताकू कहा जाए नायिका बा महानायिका। नायिकांकर सह जड़े सेविका चलती ताकू कहा जाए उपनायिका। आउ ए उपनायिका होउचंती जखिणी। ये जखिणी ही अष्टदक्षिणींकर प्रतिनिधित्व करती। माने ये जो उपयोगिनी नायिका व उपनायिका ये ही होउचंती डायरेक्ट महाविद्या मंडल भितर को साधक को प्रवेश करैला वाला। ये जो उपनायिका व मुख्य दक्षिणी ये ही डायरेक्ट महाविद्या मंडल भितर को साधक को प्रवेश करई पारंती। प्रत्येक महाविद्यांकर गोटे लेखाएं अर्थात 10 महाविद्यांकर 10टी दक्षिणी अछंती। को महाविद्यांकर को दक्षिणी किए से दक्षिणी कालींकर मुख्य दक्षिणींकर ना होउची मधुमती। तारांक मुख्य दक्षिणीर ना होउची विकटा एवं पद्मनायिका। षोडशींकर दक्षिणी ना होउची सुरसुंदरी। भुवनेश्वरींकर दक्षिणी ना होउची त्रैलोक्य मोहिनी। आउ जने अछंती तांको ना होउची भद्राक्षी। से होउछंती माता भुवनेश्वरींकर इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति। भैरवींकर मुख्य जोगिनी भैरवींकर मुख्य दक्षिणीर ना होउची चंद्ररेखा। छिन्नमस्तांक मुख्य दक्षिणीर ना होउची लंपटा। धूमावतींकर मुख्य दक्षिणीर ना होउची भीषणी। बगलामुखींकर मुख्य दक्षिणीर ना होउची विदालिका। कमलांक मुख्य दक्षिणीर ना होउची धनदा। मातंगींक दक्षिणीर ना होउची मनोहारिणी। मातंगी मातांकर जो मुख्य दक्षिणी अच्छी तार ना होउची मनोहारिणी। या बाद कनकावती दक्षिणी, कामेश्वरी दक्षिणी, प्रतिप्रिया दक्षिणी, नटी दक्षिणी, महानटी दक्षिणी, अनुरागिणी दक्षिणी, विचित्रा दक्षिणी, विभ्रमा दक्षिणी, हंसी दक्षिणी, भीषणी दक्षिणी, जनरंजिनी दक्षिणी, मदना दक्षिणी, घंटाकर्णी दक्षिणी, महामाया दक्षिणी, ऐन्द्री दक्षिणी, माहेन्द्री दक्षिणी, शंखिनी दक्षिणी, शमशान दक्षिणी, स्वर्णरेखा दक्षिणी एमती अनेक दक्षिणी तांकर अछंती। किछि लोकंकु मुंगामाला उपरे सुवर्ण रेखा साधना संपन्न करेछि मन थबो। वास्तव में यही सुवर्ण रेखा साधना कौन? स्वर्ण रेखा दक्षिणी साधना होउछि सेटा जहाँकि 11 दिन में संपन्न हो जाए। आ से मालाटी को आजीवन बेकर धारण करा जाए किंबा दिन को 2 घंटा पर्यंत मध्य धारण करें जदि आपंक कुंडली रे मंगल मारक तेबे। जदि मंगल आपण जोगकारक ग्रह तेबे आजीवन से मालाटी को आपण बेकर धारण करें जद्वारा आकस्मिक धन प्राप्ति हुए। अवश्य से शिष्य मानू मु कहिनी काले से माने भय करिए बोली, किंतु जो माने भी मुंगामाला उपरे यही साधना संपन्न कर तुमको स्वर्ण रेखा बा सुवर्ण रेखा दक्षिणींकर आंशिक सिद्धि प्राप्ति होता सब मन रखि थे। देखो समस्त सब्सक्राइबर मानक मोर रिक्वेस्ट कि एक कथा शुणिक जमार मन उना करतुनि, कारण किसी साधना एमती अच्छी जहाँ यूट्यूब रे दे हुए आउ किसी साधना अच्छी यूट्यूब रे दे हुए। से जो मैंने मो पाखक आसती पर्सनाली से विद्या दिए आ से विद्या को विधि विधान अनुसार संपन्न करती। काले से माने नुआ साधक हेतु भयभीत हेबे, तेणु जो विद्या दूसरी तार मूल शक्ति किए से कथा मुझे जनाइनी लुचेक रखा बाध्य हुए। या छाड़िले आहरी अनेक दक्षिणींकर उल्लेख तंत्रशास्त्र मानक आसे। भविष्य जदि केबे संभव हुए तेबे घंटाकर्णी दक्षिणी, हंसी दक्षिणी, मदना दक्षिणी, शंखिनी दक्षिणी एमानकर साधना निहाती देवी। एमानकर साधना केमिति करा जाए निश्चित कहिबी। तेबे आज पई एतिकी आशा करुछि भिडियोटी भल लागिथिबो। भावुची 10 महाविद्या विषय रे जहाँ किछि गुप्त कथा अछि ताको आपण बहुत भल भाव में बुझी पार्थिबे। जदि भिडियोटी भल लागिछि एई भली भिडियो देखिया पई आपण हम चैनल ओडिशा तंत्र ज्ञान को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।